अस्सलाम वालेकुम लो जी तुसीं देख रहे पंजाबी चैनल तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ मेहनत चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ 10 ਮੁਹर्रम ਦਾ ਦਿਨ ਇਖਤਤਾਮ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀਲੌਗ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ ਬੈਠਾ ਸੀ, लेकिन मैं सोशल मीडिया ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੇਗੈਰਤ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਮੀਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਬੇਗੈਰਤ ਹਰਾਮਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀਲੌਗ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਛਤਰੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਤਰੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਅਜੀਬ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਦੀ, और यकीन करो दिल तो कर रहा कि मैं कहां कि मिर्ज़ा जहन्नमी दी, क्योंकि जहन्नम च अपना ठिकाना बना रहा है यहो जे झूठ बोल के। और एक हक परस्त इंसान जिहड़ा हक ते खड़ा इमरान खान, ਉਹਦੇ खिलाफ ऐसा जलील और गलीज प्रोपोगंडा करके ये अपने आप ਨੂੰ एक्सपोज कर रहा, नंगा कर रहा। गल की हुई है? गल है जी कि ये सानू कहता रहा कि जी यजीद की मुखालफत करो, हक की आवाज़ उठाओ, लेकिन हुण सानू की पता लग रहा है कि ये ऐसा बेगैरत दो मूँहा सप है जिहड़ा मुर्दा यजीद की मुखालफत करता है ते जिंदा यजीद की बैत खलोती। किहड़ा खाली बैत ही नहीं की इन्हें, ए जिंदा यजीद के पैर धो पींदा है बेगैरत। ए सिर्फ इन्हें अपना वजूद ही नहीं वेचिया, इस बेगैरत ने अपनी रूह भी शैतान नूं वेच दित्ती। इतना वड्डा बेगैरत साबित होया। सानू बड़े धोखे मिले ने। हाँ, दीन के नाम से सानू बड़े लोगों ने चारिया है। हाँ, बड़े लोगों ने पैसे बनाए ने, बड़े लोगों ने जिहड़ा ना वो धोखे दिते ने, लेकिन साढ़े दिल ते कोई नहीं वजदा। हाँ, सानू असीं कहने चलो एक्सपोज हो गया, गल मुक्की खत्म, अगे चलो। लेकिन ऐसा बेगैरत और ऐसा मुनाफिक और ऐसा दगड़ दिला साबित होया कि साडा ईमान इस चीज़ नूं गवारा ही नहीं करता कि असीं इहनूं इग्नोर करके अगे हो जाइए, क्योंकि इहने ऐसा बेगैरत है, ऐसा हरामखोर है कि इन्हें पूरी कौम को जो धोखा दिता है वो सब के सामने लियाना बहुत ज़रूरी है। और जरा हक ते खड़ा है इमरान खान, उसके खिलाफ इन्हें की बकवास की है, की मुगलजात बके ने, और किवें इन्हें साबित किया अपने आप को कि यह बहुत बड़ा हरामखोर है, यह बड़ा बड़ा यजीद का पैरोकार है, यह यजीद के लश्कर के विचों एक उहदा सिपा सलार बन के खड़ा होया और हक के मुखालिफ जाके खड़ा होया। की कह रहा है जरा ये क्लिप तो सुनो। तो ये वक्त जू गुजर रहा है, अगर खान साहब जिंदा रहे और वो जेल से बाहर आ गए तो फिर इस मुल्क में स्टेबिलिटी वाली कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी, सीधी सी बात है। और ये फौज को पता है, इसलिए वो अंदर है। ता वक्त है कि उनकी कोई गारंटी दे, उनकी गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। हकीकत बात है, क्योंकि उनकी जिंदगी यू टर्न से इबारत है, वो किसी एक बात पर भी कायम नहीं रहते। इसीलिए हमें उनकी मजलूमियत तो नजर आती है, फौज की भी मजबूरी देखें। वो भी कहते हैं कि भाई इसको बाहर निकालें तो फिर आपको पता क्या करेगा, बाहर के मुल्क भेज दें तो क्या करेगा, ये अंदर बैठ के ये कुछ हो रहा है तो बाहर आके क्या करेगा। इसके लिए भाई फिर काबे की छत पे खड़ा होना पड़ेगा इमरान खान को भी, नवाज शरीफ को भी, और चीफ जस्टिस को भी, और आर्मी चीफ को भी, और पब्लिकली अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी कि किसने कहां क्या क्या गलत किया, और गारंटी देनी होगी कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर कोई आगे मामला चल सकता है, अदरवाइज तो मुझे तो बकवास कर रहा है, गलाजत बक रहा है। और की कह रहा है कि जी इमरान खान अगर जेल चो बाहर आ गया या इमरान खान अगर जिंदा रहा, यह किस तरफ इशारा कर रहा है, की कह रहा है, यदि गल समझ रहे हो तुसी? ऐसा वड्डा बेगैरत, ऐसा वड्डा मुनाफिक और ऐसा वड्डा दो मुँहा सप है। एक की सप की बकवास कर रहा है। कह रहा है कि अगर इमरान खान जिंदा रह गया या जेल तो बाहर आ गया तो इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी। हाँ जी, इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और फौज ने भी पता है कि जी इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इस करके इन्हूं अंदर रखो। अज इकॉनमी कित्थे खड़ी है? वो झूठिया, वो कुत्तिया, वो मकारा, वो बेगैरता, इन्हूं कोई पूछे, वो हरामजादिया दस अज इकॉनमी कित्थे खड़ी है? कित्थे चंद ते पहुँचाई इकॉनमी, जिहड़ा कि खान नूं खराब कर देगा बाहर आके। खान का दौर की सी, उहदे दौर च इकॉनमी कित्थे सी? अज इमरान खान नूं साल तो ज़्यादा 14 महीने चो अंदर है। अज इकॉनमी कित्थे है तुहाडी?
ਹਾਂ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬੜੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੁਪਈਆ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਝੂਠ ਸਾਰਾ ਫੈਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਐਸੇ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਤੂੰ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆ, ਬਗੈਰਤਾ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਬਗੈਰਤਾ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆ? ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟਾਊਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯਜ਼ੀਦਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਝੂਠ ਉਹਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਬੀ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਗੈਰਤ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਆ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਕੌਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਕੌਮ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਗੈਰਤਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆ ਡੰਗਰਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦਗੜ ਦੱਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਲੋ ਜੀ ਬੜੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਬੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਖਾਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਬੈਠਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਡੀਲ ਲੈ ਲੈਣ, NRO ਲੈ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕਰਤੂਤ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਇੰਨੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਟਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮਰਦੇ ਮੋਮਿਨ ਮਰਦੇ ਹੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਲ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਇਹ NRO ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਗੈਰਤ, ਇਹ ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਸੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਜ਼ੀਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇਹਨੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਲਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੱਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨੱਸ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਠੇ ਵੱਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਗੜ ਦੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਸੱਪ, ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਕੋ ਬਚੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।